ما dhici kartaa in uu qofku qorshe samaysto qorshiisa u gaaro waxaan kaloo ku weydiinayaa khaasatan dadka dhalinyarada ah qorshe ma leedahay what's your plan for the next 5 years next 10 years 15 20 years soo socda maxaa rabtaa inaad noqotid alimaam waxaa leeyahay dadka cajiibka ah ee visionka lahaa adduunka ee rabay inuu meel gaaro ee gaaray waxaa ka mid ah alimaam xaafid ibn xajar asagoo dhalinyaro abu wuxuu jeclaaday kitaabka le saxiix al-bukhari kitaabkii marka wuxuu yiri kitaabkan waa inaan sharxo 36 sano ayuu kitaabka sharxiisa raadinay xadiis aruuri aqwaash culimada aruuri safar meel aad soo u socday markii uu gaaray waxa uu rabay ayuu wuxuu soo saaray kitaab la yiraahdo fathul bari culimadu waxay u bixiyeen la fatha ba'da al-fath كتاب دمبو بخاري شرحه كذا ما يمجر فين قرشولها قرشي وو قاري حدا ربتي إنا القرشة قادين وتقاري سا لكن قرشها قوم قرشة ما لذا أرض مددا أرضها وحيك عاوسا إنه قفكو سميسو قرشة قرن أو راعو وحوها السمينار سعوني أفر إلى 5 ساعات سعوني أو أرضي أو فصل لها جلاس أرضي كجيران لكن أنا بقول إنا سو خلاصيو سي أن نيد أرضي ده أن أكعية كلية أو وقفك قرشة وسميست هدا ربتي إنا القرشة سميستي وحبوا بهانتها الله بقى الرباط أو نراش هذا كم ده إني كو عديهين هدا ربتي إنا القرشة سميستي الله بقى يباط أو نراش هذا كم ده وإني كو عديهين شيء كوباد لابد أن يكون عندك رسالة واضحة وإن you should have a clear mission of your life وإن هيستيد mission عد أو نورش هذا قصوغا وما حمشي كاغا نورش ما حابو نورش ما حدا تأدوك إلى كسو زيادة حقيت أسعتها ما حدا هيك سنيسا mission كوحالي هذا وطريق مستمر إلى أتكلمتي ووحا أتكسعتي إلى أتكلمتي marka naftaada qorshe u samee qorshahaas waa maxay horta waa maxay risaalada aad xambaarsan tahay inagu waxaan naqaanaa qofka marka la wajirsaayay wuxuu ku leeyahay yaa allah wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun ilaahay baa noo sheegay jinniga insa waxaan u abuuray inay caabudaan aniga waa inaan ilaahay caabudo laakiin waxaad ogaataa risaalada qofku uu u nool yahay waxa weeye waxa aad rabtid in aad ku sugnaato ilaa aad ka dhimato ومسج كأد حمبار سنتاي وامح هذا مسج لهين هذا ميشن لهين من المجاري كرت ولذلك وحضرك يسا قرآنك مركو كهالله مسألة الرسالة ده قرآنك ويكسه نقطتين إلهي أنبيض كهالله وحضرك سوى تولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم رسالة حمبار سنايا ومضى يديه وان إذن جارسي الرسالة دي بوليه ما محمد حلوليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالة دي كما أذا جارسين ما محمد الصقع نرش رسالة نرش وحيتاي وحليه ما محمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وحل إيسو بحيي إن الأخلاق ده ما يسترو رسالة ما محمد محي إنه أخلاق ده ما يسترو وحضرك يسأولي هاي فقل إني أنا النذير المبين وحان هاي مدقية وعد وحالا إيسو دري إن أنددك أدقو وعن حقا تصو ورسالة عدوي وحالا يرى هذا آيات رسالة دي النبي محمد عديسي وجامعة وحوي آيات إلهي أولي تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وشرح الدونا آيات وحلو لجيد لكن وحال ليه هاي مركز ربتد إنا رسالة هذا فهمتين بالله بس عبو إنتاد أدون أتكقى تفصح كلقى مير فريس كلقى مير فريس إله صبنا يقول إنما أعدكم أن تقوموا لله مثلا إنما أعدكم بواحدة هل أرنبان إذن كوانينيا أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا كان يقام الفريس فكر وحد كيف فكرتا الدون كان مهمة أن أجوغ وامحي كيف فكر لأن يرى هاتاي أرضي باتاي متعلم باتاي قناعصة باتاي والد باتاي
أدون كان محد أجوكتا فكر وحكوصة بحيسة أدون كان وحان أجوكا وحاس يا وحاس قر وراكو قر وحان قرتا أنا رسالة دي إذا أدون كان أجوكا واسان إيسان أنا مركان دياري رسالة عن أدون كأجوكا مثلا وحايصة بحضي أدون كوحان أجوكا وحان إيري رسالة دي وحوية إرضاء الله تعالى إن الإله خالق لي وأن أعيش سعيدا إن نور السعادة أكون ولا هذا دقن فيري وأفيد لنفسي وأفيد للآخرين نفتي إذا إن أفيد وحبره تدك كلنا إن وحبره أنت سأنون ولا إن الله خالق لي نور دقن والسعادة لا أكون ولا هذا وحن هيستو أنون فيري نحتا إن واحد دقن كون ولا نور دقن كون ولا هذا إن تدك نفتي أفيد تدك كلنا أفيد رسالة وإنتاس مركا أن رسالة قرأ أو وراق أن كقرأ حلا وإني كبضنين دربي أن كل جنية ميل أن أجيد همين الصحبة عن أرقي أن كل جنية أخي مركا سويدي محاب أنه شاهي أدونك محال أدونك أجوكتا أنا مركا عيالك وحنا لو يدين جري شاكو أن حوغا ورير وحال دي جري محاب أنه شاهي إناد وحبنتد محاب أنت إناد نولاتد محاب أنت إناد نولاتد waxaad u nooshay inaad wax cuntid aniga hadda waxaan fahmay waxaan wax u cunaa inaan noolaado laakiin haddaan u noolaado inaan wax cuno 6 bilood gudood overweight baan noqonayaa soo ma waa xaqiiqo weey marka waa risaalo waay fiir risaaladaa lagu barayaa waxaa lagu barayaa nolosha waxa aad u joogtid ma aha inaad cunto cuntid keliya ma aha fiiri risaalo adduunka waxbaad xambaarsan tahay risaalada aad xambaarsan tahay waa maxay waxaa la yidhaahdaa risaalada aad xambaarsan tahay waxaa lagu gartaa inay sax tahay innaga ardaydu waxay yaqaanaan mission statement waay mission statementigaaga waxaa lagu gartaa 3 shay inay ka maqnayn hadday 3 shay ka maqan yihiin waad dhunsan tahay haddaad qaradka aad u nooshahay ama muhiimadda aad u nooshahay ama dowrka aad nolosha ku leedahay haddii 3 arrimood ay ka maqan yihiin waad dhunsan tahay mid afraadna waa lagu dari karaa midda koowaad waa inay kaaga soo dhexbaxdo markaad fakartid allah fiiri anu muhiimadda marka waxaa weeye waxaan idin idhi allah waa inay ka soo baxdo walidaalika anu waxaan ilaahay waxaan u noolahay إرضاء الله تعالى إن الله هالي قليل فيني إن الله هالي قليل نمبر 1 بيتها حداد الله كويدي رسالة هذا مشين كاغا وادون صنطح مفرصة إرضاء الله تعالى قال يرد أنه وحا انت بدن أميانا وحويه رسالة هذا الله باصكم عليه وكيف فكر يا إنه وحبرته إنه ميل قارو إنه خطر نغضه لكن الله با كما كان مد اللبعض نفتيذا وإنا كفكروا وحكرا كم إذا نرش وحن أنولها نفتيذا أن أعيش سعيدا إنا سعادة كنولها إنا نفتيذا مهل مامي وإنا نفتيذا كفكرا محان نفتيذا أتركرا مسألة الصدحات الآخرين ضدك كلا وإن هذه إلوبي إهل كاغا عرور تاغا حاس كاغا مجتمع كاغا والد كاغا محمد قبان كرتا 3 مركب وين يكون جيران الله ربك نفسك يا الآخرين مركز waxaad ku dari kartaa غايات أخرى وحيابك كله waxbarashadii iyo hawlo kale iyo markaas ay imaanayaan laakiin intaas waa aasaaska inta awey markaad risaalada qortay akhi hadaad risaalo lahayn risaaladu waa waxa la isku cabiro oo nafta lagu kontrolo darbiga meel aad u jeedid ku dhaji bal intaad fakirtid kaliya meel fadhiisatid oo shaah karsatid oo shaahan jecel lahay oo xalwad aad qaadatid xalwadana waan jecel lahay xalwad cun qur'aan daaro muusig dhageysa kuma dhahay qur'aan daaro fakir 2 saacadood saacad fakir waxaad ka fakirtaa aniga adduunkan maxaan u joogaa oo u noolahay waxa ku soo baxa inaad alla raali geliso inaad naftaada wax tarto inaad mujtamacaaga wax tarto ayadoo hallayn aan ka badnayn waraaq weyn oo qurux badan ku qor darbiga ku dhajiso markaad darbiga ku dhajisid
subax iyo galabba waad arkaysaa dad baa waxay dhahaan oo sheekhu maxaa derbiga ugu dhejinayaa waxaan rabaa waxa markaad aragto subax iyo galabba naftaadu way la qabsanaysaa waad isku kontrooli kartaa waad saaxiib baad la noqonaysaa beri baan waxaan deganayn qol marka waxaan nala degan guri baan deganayn waxaan nala degan nin dhalinyaro halmaan badan marka maalintii dambe baalkan stoofka ama wax lagu kariyo oo daaran buu ka tegey habeenkii aan marka eber ka dhignay warniyo guriga waan ugu gubi rabtay war maxaa si ka ah warniyo waa sidee war waan wareerinay waraaq weyn intuu soo qaatay oo stoof uu ku qoray albaabkan ka baxayna ku dhajiyey marka uu sii baxayo arkaa stoof uu soo noqdaa wuu fiiriyaa annagii abuufis marka nagu dhacay markaa sii baxay stoofka markaa aragtid gadaal baa u noqonaysaa waa fiirinaysaa fiiri waxa markaad arkaysid saamayn buu kugu samaynaya haddaad albaabkaaga ku dhajisid risaaladaada aniga waxaan u noolahay inaan alla raali geliyo oo deganaan aan ku noolaado oo aan naftayda u faa'iideeyo oo aan dadka kale u faa'iideeyo waan isku kontroolayaa mar walba marka maalan haddaan arka naftaydo alla caasinaysa waxaan leeyahay risaaladaydii ma ahayn saas haddaan xaaskayga hadday buuq igu furto waxaan leeyahay xaajiyoy aniga risaaladayda waxaa weeye inaan nolol degan ku noolaado adiga taada soo dhejiso halkaa ku soo dhejiso aniga halkaasay ku dhegan tahay taadana halkaa ku dhejiso taadana waan waafaqaynaa taydana waan waafaqaynaa marka buuq ma jiro waa inaan nolol degan ku noolaado inaan naftayda inaan dadka kale u faa'iideeyo risaaladaas cad marka aad yeelatid waxaad kaloo u baahan tahay waxyaabaha risaalada lagu garta waxaa ka mid a su'aalaha isweydiinaysaa maxaa kuugu muhiimsan adduunka maxaad rabtaa inaad noqotid waxaa dhici karta markaa inay kuu soo baxdo intaasoo shay oo muhiim bal adiga hadda waxaa isweydiisaa nolosha maxaad u nooshahay innaga dhan waxaa noo soo baxaysa inaan ilaahay caabudno sax oo aan nafteenna wax tarro oo dadka kale aan wax tarro waa maxay waxa noloshaada ugu muhiimsan oo ku khuseeya maxaa ugu muhiim fakar waxaad ka fakartaa 5 shay oo noloshaada ugu muhiimsan ka fakar dhalinyarada waxaa ku soo dhacaysa waxaa iigu muhiimsan inaan qur-aanka xifdiyo waxaa iigu muhiimsan inaan cilmi barto waxaa iigu muhiimsan inaan guursado waxaa iigu muhiimsan inaan carruurta tarbiyeeyo waxaa iigu muhiimsan inaan lacag yeesho 5 shay oo noloshaada ugu muhiimsan waraaq ku qoro 5taas shay waa inaad sanadkan meel ka gaadhid wey fiiri waa small waxaa la yidhahdaa waa important aspects of life noloshaada waxyaabaha muhiimka ah weeye qor meel ku qor diiwaangeli meel ku qor gabar baa nin ta u timid nin mucaalid nimankan dadka waxbara oo nolosha horumarkeeda ka sheekeeya waxay tiri waxaan rabaa in counseling la siiyo marka su'aal buu weydiiyo wuxuu ku yidhi maxaa ugu muhiimsan noloshaada maanta aad rabtaa kasita inaan baabuur gato adduunka waxaa iigu muhiimsan inaan baabuur yeesho su'aal muhiima wey dhallinyarada teenagerska 6 iyo 10 iyo 5 iyo 10 iyo jira adduunka waxaa ula muhiimsan inuu baabuur yeesho markaasuu haddaad baabuur yeelatid maxaad ka faa'iidaysaa markaasita wakhtigaa ii seef garoobaya meeshii aan 3-4 meelood maantoo dhan aan tareen saaraan lahaa iyo bas saacad gudaheed baan ku tegayaa wax walba markaasuu haddaad wakhti seef garaysid maxaad ka faa'iidaysaa markaasay tiri more production waxaan soo saarayaa wax tiro badan waxaa dhici karta saacad gudaheed inaan carruurta wax u soo gato oo cunto aan u kariyo oo iskuul aan ka soo qaado oo aan grocery shopping u soo sameeyo saacad gudaheed haddaan baabuur wato markaasuu haddaad more production samaysid maxaa ka faa'iidaysaa markaasay tii satisfaction naftayda inaan satisfaction ku sameeyo inaan naftayda qanacdaan rabaa deganaan aan ku noolaado mutma'inan aan ku noolaado markaasuu wuxuu haddaad idminaan iyo deganaan ku noolaatid maxaad ka faa'iidaysaa markaasay waxay tiri markay darajadaad joogtay bay ilmaysay waxaa u sawirantay iyadoo degan oo nolosha meesha ugu sarraysay joogta oo ka fakeraysa maxaa ka dambeeya way ilmaysay waxyaabaha lagu gartay risaaladaadii inaad gaadhay waxaa ka mid ah darajada ugu dambaysa qanaacada naftaada inay gaadho waxaad qoraysa markaa isweydiisa tiraahdo maxaan adduunka rabaa maxaan rabaa inaan gaaro fiiri waxaan ku inaad alla raali geliso waxyaabaha ikhwaani qof kasta oo naga mida wuxuu leeyahay haddaad rabtid inaad risaaladaada qorshe inaad samaysid qodobka labaad waxaa weeye inaad leedahay waxa la yidhaha ru'ya alwaadixa waa qorshe dhammaystiran oo cad weeye waxaa la yidhahdaa waa waxa la yidhaha visionka weeye
tii hore waxay ahayd risaalo, tan waa qorshe cad oo degan. Maalan 5 sano soo socda maxaan rabaa inaan noqdo, 2 sano soo socda maxaan rabaa inaan noqdo. Ambiyadii Ilaahay marka laga sheekeynayo qorshe cad bay lahaayeen. Hadda Nabi Maxamed waxaad fiirisaa marka uu Maka ka baxayay qorshihiisa waxay inuu Maka ku soo noqdo. qorshihiisa waxay Maka inuu ku soo noqdo. Ma ku soo noqday ha maalinta uu ku soo noqonayo muxuu Ilaahay ku soo dejiyay laqad sadaqa Allahu rasuulahu ru'ya bil haqq. waxaad akhi ka fikirtaa marka qorshaha noloshaadu waa maxay. waxaan kuu ballan qaadayaa haddaad 4 darajo martid keliya inaad qorshahaaga gaaraysid. 1 inaad dareen leedahay inaad rabtid inaad wax noqotid. 2 inaad qorshe samaysid qor waxa aad rabtid inaad noqotid. midda saddexaad dhaqan geli yuusan kaa noqonin qorshuhu keliya wax la qore dhaqan geli. midda ugu dambaysa ku sabir qorshahaaga. waxaan idinla wadaagayaa 2 qiso oo dadka qorshaha yeesha say u gaaraan ah. wallaahi waxaan arkay oon la iiga sheekaynin nin dhalinyaro oo dadka waxa weeye mar walba qorshaha deji. wuxuu ku leeyahay aniga noloshada dhan qorshay ku socotaa. wuu guursaday gabar buu dhalay. gabadha markuu dhalay baan u tahniyadaynay. aniga marka macallin quraan baan ahaan jiray. markaasuu wuxuu yidhi macallin cabdirasaaqow waxaan rabaa inantayda marka ay 2 sano gaadhay ayadoo af soomaaliga dhammaysay daadisay inaan iskuulka dugsiga kugu kale quraan aan u dhigtay. markaasaan waxaa idhi aniga waa iska hadlaysaa 2 sano si waa arki doontaa. 2 sano iyo bil camal gabadhii oo jirta baan jidka iskaga hor nimid iyadoo yar oo madaxa u xiran iyo la socota. si aabba orod adeer salaam. sayta assalaamu calaykum. inta islaamta wacalaykum assalaam. adeer see tahay saan waa fiicanahay aduu seeta waa fiicanay saan idhi ka waran reerkiinni wuu fiican yahay. carruurtii walaalaha ahaa sayta walaalo ma nihin aniga iyo hooyo keliya weeye reer kale ma jiro. saas oo hadlaysaa. markaasay tahay aduu see tahay waa fiicanahay. xaaskaaga ka waran adeer xaas ma lihi carruurna ma lihi miyaa ma lihi. markaasaa aniga yaabaa iga soo haray. waxaa warniga gabadha maxaad ku samaysay. markaasuu qorshaan u dejiyey qorshihii baa ku socda. waxay ahayd 2 sano hore inay luuqada barato wayna baratay. warniga seed ku bartay luuqada. wuxuu yidhi wakhti baan geliyey weligay buu yidhi maalin baan reer deriska uga tegey maalintiina wecliyaho bay soo baratay. halkaa maahan wecliyaho bay ka soo bareen. waxaad fiirisaa qorshuu lahaa ninkan qorshihiisa wuu gaaray. nacam wuu gaaray. nimankan hadda aad maqlaysaanoo adduunka wax noqday oo dhan waa qof qorsho lahaa oo qorshihiisa gaaray. ninkan la yidhaahdo Waltham waa ninkan iska leh wall market dukaamada leh waa dukaamada adduunka ugu lacagta badan. ayaa waxaa la yidhi grocery shopping meel yaroo wuxuu lahaa lagu iibiyo groceryga waxyaabaha lagu iibiyo cuntada iyo. markaasuu wuxuu dhihi jiray waxaan rabaa inaan sameeyo dukaamo isku xiran oo 3 sifo leh. alaab raqiis ah oo quality fiican leh iyo shaqaalo firfircoon oo tiro badan leh baan rabaa inaan sameeyo. hadda waxaan la yaabay marka aad rabtay inaad wax heshid degdeg ah oo raqiis ah $10 iyo wax la mida waxaad aadaysaa wall market. jidka aad martidba inta badan qof baa kaaga hor imaanaya ku dhahaya can I help you can I get you something ku dhahaya ma ku caawiyaa maxaad u baahan tahay ku dhahaya. wuu xaqiijiyey qorshuu lahaa wuu gaaray. waxaad ka fikirtaa walaalle wallaahi ma gaaraysid qorshe aad leedahay weligaa haddaadan intaad qorto qorshaha aadan dhaqan gelinin. waxaa la yidhahdaa qofka qorshaha leh wuxuu xaqiijiyaa 2 arrimood dadka kale ma helaan. wuxuu xaqiijiyaa waxa la yidhaahdo sacaada iyo najaax. qofka keliya oo sacaado iyo najaax hela waa qofka qorshaha leh. sacaada iyo najaax waa maxay. inaad noloshaada aad sacaado ku noolaatid happiness inaad ku noolaatid iyo inaad succeed noqotid oo meeshaad tir gaadhid waxaa lagu helaa inaad qorshe leedahay. haddaad leedahay mission iyo vision aad ku socotid oo cad oo aad risaalo iyo qorsho waad gaaraysaa. waxaad xaqiijinaysaa sacaado iyo najaax. haddaad risaalo keliya leedahay laakiin aadan qorshe lahayn waxaad xaqiijinaysaa sacaado laa najaax ma xaqiijinaysa. walidaalika dadka ahludiinkaabaa ugu badan sacaaday ku nool yihiin laakiin najaax ma gaaraan. fiiri najaaxa ulama jeedo inuu qofku cibaadaysta keliya waa inuu waxbarashadii meel ka gaaro oo dhaqaalihii meel ka gaaro oo dugsigaaga 2 sano markuu furan yahay intaasoo cunug ay qur-aanka xifdiyaan way. fiiri waa najaax wey.
marka waxay xaqiijiyaan sacaado wuxuu ku leeyahay wallahi waa naftu way degan tahay ilaahay uu caabudaa waa happy laakiin wax ma haysto dad wax ma taro qorshe male waa sacaado keliya dadka qaarkood waxay leeyihiin ru'ya qorshay leeyihiin laakiin risaalo ma leh waxay xaqiijiyaan najaax aan sacaado lahayn waa dhalinyarada hadda wax baranaysa fiiri wuxuu rabaa inuu najaax gaaro inuu meeshuu rabay gaaro laakiin by the time he finished the school ama she finished the nursing school xataa muslim ay ahayn baa dhici karta risaaladii ka maqan fiiri gaalada lacag bay haystaan meel bay gaareen laakiin qofka ka fakaraya isagoo milyaneer inuu isdilo waxa weeye qorshe wuu leeyahay laakiin risaalo ma leh mishin ma leh gabar waxaa jirtay aad waxbarashada ugu dadaashay oo waxbaratay dhakhtarad bay noqotay oo sacuudiyada markay weynaatay ilaa ay PhD diyaarisay dhakhtarad ay noqotay wax guursaday weyday markay weynaatay dhakhtarka carruurtay noqotay baa leeyahay marka subaxii baa carruurtu leen u soo galaan qoorta waxaa u saaran bahalkii lagu weysitaynayey iyo qamiiska caddaan ee dhakhtarka subaxii dambey oohin meesha kala kacday intay bahalkii iska siibtay waxay tihi bahalkan wuxuu iila mid yahay xadhig laygu ceejinayo qamiiskaanna wuxuu iila mid yahay cad kafantii qabriga khuduu shahaadaatii wasmacuunii kalimata maama war shahaadooyinkayga qaata oo cunug hooya idhahya imaqashiya maxaa ka maqan sacaada najaax way haysataa marka akhi haddaad karto inaad dhakhtar noqotid inaad injineer noqotid inaad businessman noqotid inaad waxaan dhahaa waalidiinteenna waxaad ka fakertaan income inaad heshid laakiin kama fakertid incomekan xalaal iyo xaaraam wuxuu yahay najaax waad xaqiijin kartaa guryo waad dhisi kartaa laakiin maxaa ka dambeeya hadduu income xaaraam iyo maxaa ka dambeeya waxaa jiraa la yidhi dad aan qorshana ma leh risaalana ma leh labada hadduusan qofku midna lahayn sacaadana ma gaaro najaaxna ma gaaro waa ciyaalkeenu say u badan yihiin carruurteenu hadduu qofku iyo cunugu uusan mishina lahayn vision lahayn qorshe male risaalo male wuu iska socdaa wuxuu noqonayaa un cunug keliya guriga ka soo baxa meelaha istaaga cayaara meelahaasuu wareegaya haddaad dawar maxaa kugu dhacay wuxuu ku leeyahay isboring just wanna kill my time waqtigaan dilaya waqtigaan isdhaafinaya entertaining myself qofkaasuu xagee u gaaraya ikhwaani marka waxaan idinku boorinayaa maanta waad yaryartihiin dhallinyaro badanay ninka dhallinyaradaa oo jira 25 ama 17 ama 15 ama 30 jira maanta fursad baad haysataa wallahi markaan arkay dhallinyarada 15 jira waxaan yidhaahdaa I wish I knew this when I was 15 waxaan jeclaan lahaa markaan 15 jiray inaan aqoon lahaa nolosha sida loo qorsheeyo laakiin maanta aduu fursad baad haysataa waalidkow aduu fursad baad haysataa waxaa dhici karta inaadan qorshe lahayn tusaale yar baa idin siinaya annaga xalay waxaan ka nimid maalan magaala yaan ka nimid adoo jooga magaaladan haddaad rabtid inaad aadid magaala la yihahda Stockholm haddaad rabtid inaad aadid hadda aragtid inaad aadid maxaad u baahan tahay waxaad u baahan tahay inaad baabuur qaadatid reentia soo maa inaad baabuurka shidaal ku shubatid inaad navigation system qaadatid inaad baabuurka taayiraysa waa iska fiirinaysaa bucket money gaaskaagii baad qaadanaysaa waxaasoo dhan qorsho weyn markasaad dhaqaaqaysaa ka warran adoo baabuurkii gaas ka buuxiyey oo navigation aan qaadanin oo aan qorsho samayn haddaa iska dhaqaajisid waxaad ku waabariisanaysaa adoo joogo xuduudka denmark soo ma baad ku waabariisanaysaa dhinaca kale aadaysaa xaqiiqo waxaa dad badan oo naga mid a waa saas waa iska soconnaa nolosha waa guursanayaa wuu iska dhaqaajinayaa gabar buu guursaday by the time ay hal cunug dhashaba waryahe horminta caaw dhaqaylinaysa xaggeed ka timid iyo waay wakhtigaan u socotaa iyo wuu furayaa sababta qorsho ma leh waalidkiisaas way carruur baa la dhalay tiro badan carruurta qorsho ma laha mid waa madax adkaaday mid guriga buu ka cararay mid waa hallaabay mid waa wareeray mid ilaahay baaniyo qur-aankii buu xifdiyey waalidka uu isla hadlaya waryahe war waxaa dhici karta adeer inaadan is ogeyne inaad u drive garaynaysa magaalo kale way dhici kartaa sababta qorsho ma lihi marka naftaada qorsho u samee carruurtaada qorsho u samee ka fakar fadhiiso fakar maskaxdaada ka fakar war 10 sano soo socda 5 sano soo socda sanad kaliya ka dhig sanadka soo socda xagee baan rabaa inaan gaaro maxaan rabaa inaan qabsado maxaan rabaa inaan tabcado maxaan rabaa inaan xageen u socdaa ka fakaro isweydii waxa xaqiiqo ah inaad rabtid meesha aad rabtid inaad gaaraysid waxaan kelimadan ku soo khatimayaa afartaas shay qofkii raba inuu meel gaaro
afartaa shay dhaqan geli horta naftaada hagaaji marka hore okow waxaad yeelataa himad sare yeelo waxaad ka fakartaa mar walba inaad positive noqoto qof iijaabi ah naftaadana qorshe u samee haddaadan naftaada qorshe u samaynin meel ma gaaraysa intaasaa dhiga jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu